दोस्तों तुसी सब ने तकरीबन हुण जिहड़ा शोर मचिया तीन खेतीबाड़ी के ऑर्ਡੀਨੈਂਸਸ ਨੂੰ लैके ਆਪਾਂ सब ने बहुत उहदे ते चर्चा सुन लई इलैक्ट्रॉनिक मीडिया सोशल मीडिया चो बल्कि पार्लीमेंट विच भी एक ऑर्ਡੀਨੈਂਸ पास हो चुकिया वा। मेरा ये मनना वा कि ये कोई शक नहीं गा कि ये जिहड़े ऑर्ਡੀਨੈਂਸਸ मोदी साहब की सरकार लैके आ रही है ये मजमूई तौर पर किसान ते खेत मजदूर विरोधी ने और नाल ये सूबिਆਂ ਦੇ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी सीधा सीधा डाका वा। इस तरह ही पहला मोदी साहब की सरकार ने जिहड़ा GST सीगा उसनूं ये नारा दिता कि वन नेशन वन टैक्स और उसनूं पास करा लिया। उहदे नाल जिहड़े सूबे सी उन्हां दे वित्ती अधिकार जिहड़े सीगे वो लगभग नामात्र ने। इस तरह ही हुण खेतीबाड़ी दे विच उन्हां ने प्राइवेट सैक्टर नूं एंट्री देण वास्ते और नाल एक नारा लाता कि एक देश एक मंडी। उहदे नाल जिथे मैं जिद्दां पहलां कहा कि किसानां दा ते मजदूरां नूं नुकसान होवेगा, एग्रेरियन इकोनॉमी नूं नुकसान होवेगा, उत्थे नाल साडे फैडरल ढांचे ते साडे वध अधिकारां ते सूबिਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ भी ਵੱਡਾ एक डाका ਵੱਜ ਰਿਹਾ ਵਾ। पंजाब मंडी बोर्ड ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ हर खरीद ਵਿੱਚ कणक ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ हर क्विंटल ਵਿੱਚ 6% ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ और ਉਹ ਸਰਮਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ और मैं समझदा कि सब तो ज़्यादा जिहड़ा इफेक्टिवली ये खिलाफ कैंपेन किया वो किसान जथेबंदियां ने किया और ये जिहड़ा कैंपेन ज़्यादा पंजाब ते हरियाणा और उत्तर प्रदेश तक ये ज़्यादा सीमित रहा। और पंजाब दे विच काबिले तारीफ है कि जिन्नियां भारतीय किसान यूनियन 11 जथेबंदियां ने इकट्ठे होकर काफ़ी वड्डे पद्धर ते प्रेशर बिल्ड किया। जिहड़ियां साडीआं पोलीटिकल पार्टीज़ ने वो कन्फ्यूज़ड भी नज़र आउंदियां वे और वो जिद्दां मैं कह सकदा कि तू मैं दी राजनीति ज़्यादा पे हुए हैं। जे पहला आप कांग्रेस की गल कर लईए, कांग्रेस दे चीफ मिनिस्टर नूं जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी बनाई सी बीजेपी की सरकार ने 6 सूबिਆਂ ਦੇ चीफ मिनिस्टर्स नूं ਉਹਦੇ 'ਚ इंक्लूड किया सीगा। इन्हां दा फर्ज बनदा सी ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ मौका मिल रहा सीगा ਤੁਸੀਂ अपना ਜ਼ਬਰਦਸਤ विरोध रिकॉर्ड कराउंदे, मीटिंग अटेंड करते और उत्थे डायसेंट करते और बकायदा तौर पर लिखती नोट और जो दलीलां से उत्थे पेश कर देंगे। भावां कि सरकार साडी गल ना मनदी पर घट्टो घट्ट अपना एक डायसेंट रिकॉर्ड करना बहुत जरूरी सीगा। उत्थे तां आपां कीता नहीं गा ते पंजाब दे विच इस दा विरोध करते नज़र आ रहे। कभी गवर्नर साहब नूं मिलदे हैं और विधान सभा दे विच भी मता पास किया, वो अच्छी गल है, असीं उहदी सपोर्ट करते हैं। बट कांग्रेस की मैं समझदा कि ना अहलियत इत्थों तक सी कि वो जिहड़ी हाई पावर्ड कमेटी का प्लेटफॉर्म सीगा उसनूं इस्तेमाल नहीं कर सके। जे मैं अकालियां की गल करा तो वो पिछले 3-4 महीनों तो ऑर्ਡੀਨੈਂਸ की सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने मेरे ख्याल शायद एग्रीकल्चर मिनिस्टर भी पंजाब चंडीगढ़ लिया के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई मिस्टर तोमर तो और उन्होंने कहा कि कोई खदशे वाली गल नहीं कि MSP नहीं खत्म होगी। हुणे हाल ही थोड़े दिन पहला ही शायद वड्डे बादल साहब ने भी इसनूं जस्टिफाई करने की कोशिश की, पर क्योंकि जो हुण पिछले कुछ दिनों तो बहुत ज़्यादा प्रेशर वध गया अकाली दल के रैंक एंड फाइल केडर के उत्ते पिंडां 'च रहण वाले क्योंकि वो किसानां नाल कनैक्टेड ने उन्होंने एडा वड्डा प्रेशर पिया कि हुण श्रोमणी अकाली दल ने पार्लीमेंट विच इसका विरोध किया। सो मतलब कि उन्होंने मनां विच कन्फ्यूजन है और अगर विरोध किया ही आ तो फिर मैं समझदा कि हरसिमरत कौर दा उत्थे इस कैबिनेट विच बैठे रहना भी जिहड़ा है वो शोभेगा नहीं। हुण इस तो बाद जे मैं गल करा आम आदमी पार्टी की तो भगवंत मान ने भी पार्लीमेंट के अंदर इस गल का विरोध किया, अच्छी गल की। पर जिहड़ा बाहर निकल के इंटरव्यूज़ में वो कह रहे हैं कि ऑर्ਡੀਨੈਂਸ के उत्ते किसी तरह की कोई वोटिंग नहीं हुई, ये भी वो तत्थां तो दूर गल कर रहे हैं। क्योंकि लोक सभा और असैंबलियां दे विच आम तौर पर जिहड़े बिल्स हुंदे ने जिहड़े बाद कानून बनाए जाते हैं वो वॉइस वोट के नाल ही पास किए जाते हैं। जिद्दां पंजाब की विधान सभा कई बार 12-13 बिल अखीरले दिन पंजाब सरकार लैके आउंदी है तो स्पीकर साहब वो धड़ाधड़ सिर्फ हाँ पक्षी वाले हाँ कह दो, ना पक्षी वाले ना कह दो, इन्नी गल सुन के ही बिल्स पास हो जाते क्योंकि समझा जाता कि जी रूलिंग पार्टी है वो कोल मजोरिटी है और उस उन्होंने बिलों पास किया जाता। लोक सभा के भी ज़्यादा तौर पर प्रैक्टिस यही है कि वॉइस वोट नाल बिल्स पास किए जाते। जिद्दां उस दिन परसों जिहड़ा सीगा ये पहला ऑर्ਡੀਨੈਂਸ सी एसेंशियल कमोडिटीज़ का उसनूं वॉइस वोट के नाल ही पास किया गया और बीजेपी जिस कोल इस लोक सभा के 17वीं लोक सभा 303 मैंबर तो उन्होंने अपनी पार्टी के 543 तो नाल कुछ अलायंस मैंबर, सो इस करके उन्होंने को ब्रूट मजोरिटी है।
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਉਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਬਟਨ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਿਊਟਰਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਤੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਲੈਣ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਵੋਟ ਕਿੱਧਰ ਪਾਈ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਸੀ ਫਰਜ਼ ਕਿ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਬਣਦੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮਬਾਜ਼ੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਅਬਾਊਟ ਦੈਟ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਹਾਈ ਪਾਵਰਡ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ, ਆਪਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਡਾਇਸੈਂਟ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਰਹੀ ਉੱਥੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਹੋਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵੱਲੋਂ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਹ ਵੀ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂਬਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗ ਲਵੇ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਕਲੌਜ਼ ਬਾਈ ਕਲੌਜ਼ ਹਰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੋਟ ਪੈ ਸਕਦੀ ਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੇ। ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਵਾਸਤੇ 50 ਐਮਪੀਜ਼ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਪੀਕਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਵੋਟ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣੇ ਤਾਜ਼ੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ 2008 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਡੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਨੋ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮੋਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1999 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਔਰ ਵੋਟਿੰਗ ਵੈਸੇ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਮੰਗਣੀ ਪੈਂਦੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਅਲਾਉ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੋਟ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਲੇ 2 ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਬਕਾਇਆ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਜਾਏ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਲੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗਣਾ, ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਜੇ ਲੋੜ ਪਵੇ ਵੌਇਸ ਵੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੋ। ਔਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਚੋਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਵਾ, ਤੇ ਜੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ ਤੇ ਆ ਗਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਰੱਖਣਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਨਹੀਂ ਹੋਗਾ। ਅਸਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਦੀ ਪਰਖ ਦੀ ਘੜੀ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੇ ਖਾਤਰ ਅਗਰ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਆਇਆ ਉਹ ਇਸ ਅਲਾਇੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ਾਰਤ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਔਰ ਕਰ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਬਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੇ ਤੁਹਮਤਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਉਹ ਭੰਡਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਅਸੂਲਨ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਆਰਡੀਨੈਂਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨੂੰ। 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਵਫਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਤੇ
ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਗੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਨ ਉਹਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜੋ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਧੰਨਵਾਦ।